दोस्तों हूँ छूँ एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सूरत में पत्थरमारो पूर्व नियोजित कावतरू ज्यां गणपतिनी मूर्ति पर पत्थर फेंकाया त्याथी 300 मीटर सुधी एकेय बांधकाम साइट नहीं तो 600 पत्थरों क्यांथी आव्या। लाडगेट पुलिस माटे कोयडो। गत तारीख 8 सप्टेम्बर 2024 ना रोज सूरतनी सैयदपुरानी वरियावी बजार में गणपति पंडाल पर पत्थरों फेंकाता सैयदपुरा पुलिस चौकी सर्कल पास हिंसानी घटना बनी थी। आ समये रात्रे अचानक ज अर्धी कलाक में चौकीना नजीकना बिल्डिंगनी आगासी बाल्कनी सहित अन्य जग्याओथी पत्थरमारो शरू थयो हतो। जो कि आश्चर्यनी बात तो ये है कि पोलीस चौकीना 300 मीटरना विस्तार में क्यांय पण बांधकाम करवामां आवी रह्युं नथी तो लगभग 600 थी वधु ईंट अने पत्थर गणतरीनी मिनिट में आ स्थल पर आव्या क्यांथी। आ अंगे लालगेट पोलीस चौकी तपास करी रही है। घटना स्थल पासेथी मळी आवेला पत्थर अने ईंटोनो विडियोग्राफी करी से। आटली मोटी संख्या में पत्थर अने ईंटो जोई पोलीस मानी रही है कि आ हिस्सानी घटना सुनियोजित कावतरू होई शके छे। वरियावी बजार में ऊभो करवामां आवेलो गणेश पंडाल में 6 किशोर द्वारा पत्थरमारो करवामां आव्यो हतो। ते पोलीस चौकी थी लगभग 200 मीटर दूर से। आ घटनाथी उश्केरायेला लोको पोलीस चौकी आवशे ए कोईने खबर नहोती, परंतु ज्यारे लोको एकत्र थया त्यां आ घटनाने लई भारे विरोध शरू थई गयो। राजकारणीओ पण एकत्रित थई गया अने तेना अर्धा कलाक बाद अचानक ज चारे बाजुथी पोलीस अने लोको उपर पत्थरमारो शरू थई गयो। अचानक ज शरू थयेलो आ पत्थरमारो पोलीस पण समजी शकी नहीं कि 30 मिनिटनी अंदर आटला पत्थर क्यांथी आव्या, कारण के चौकीना 30 मीटरना रेंज में क्यांक पण कन्स्ट्रक्शन साइट चाली रही नहीं। आ अंगे खुद पोलीसे आरोपीओना रिमांड ग्राउंड में पोलीसे जानकारी आपी है। मात्र एटलुं ज नहीं, पत्थरों और ईंटना टुकड़ाओ आव्या तो आ अगासी अने बाल्कनी सुधी पहोंच्या कई रीते अने ते पण आटली झड़पथी। पोलीस आ तमाम पासाओने ध्यान में राखीने तपास करी रही है। पोलीस ने लागी रह्युं छे कि आ सुनियोजित कावतरू है। आज कारण से कि पत्थरबाजी बाद पोलीसे तमाम स्थळनी विडियोग्राफी पण करावी है अने गणेश प्रतिमा पर थयेला पत्थरमारानी टाइमलाइन जुओ। 8 सप्टेम्बर 2024 ना रातनो जे घटनाक्रम है ते 9:30 गणपतिनी प्रतिमा पर पत्थरमारो थयो। 10:30 सैयदपुरा पोलीस चौकी पासे टोळुं भेगुं थयुं। 10:30 पासे आवेला 6 माळना एपार्टमेंट में पत्थरमारो थयो। 11 वाग्ये 10 वाहनों ने सळगावी देवाया। 11 कतारगाम दरवाजाए पण पत्थरमारो शरू थयो। पोलीस चौकी नजीक पत्थरमारानी घटना में पोलीस द्वारा अलग टीम बनावी सतत तपास करवामां आवी रही है। आ प्रकरण में 27 लोगों की धरपकड़ करवामां आवी हती। हाल में पोलीस आ हिंसक प्रवृत्ति मामले 200 थी वधु लोकोनी शोधखोळ करी रही है। आ तमाम लोको पोलीसना विडियोग्राफर अने सीसीटीवी कैमरा में कैद थया छे, जेमनी ओळख करवा माटे धरपकड़ करायेला आरोपीओ पासेथी रिमांड दरमियान पोलीस पूछपरछ करी रही है। सीसीटीवी कैमरा में देखाता आ तमाम लोकोनी ओळख माटे पोलीसे अलग अलग 3 टीमों बनावी है, जे सतत सीसीटीवी फूटेज में आ आरोपीओनी शोधखोळ करवामां लागी गया है। 23 आरोपीओ मांथी 12 जेटला आरोपीओ एवा छे जेमनी सघन पूछपरछ पोलीस द्वारा सतत करवामां आवी रही है। रिमांड दरमियान अनेक प्रश्नों तेमने पूछवामां आवी रह्या छे। पोलीस मानी रही है कि तेमना द्वारा मैसेज वायरल कराता मोटी संख्या में लोको पण एकत्रित थया छे, ते अंगे पण पोलीस तपास करी रही है। 9 सप्टेम्बर 2024 रातथी दिवसनो घटनाक्रम 12
વાગ્યે પોલીસ પર ફરી પથ્થરમારો કરાયો। 12:15 સંસદ મુકેશ દલાલ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા। 12:40 ફરી પોલીસ ચોકીની બાજુના રસ્તામાંથી પથ્થરો ફેંકાયા। 12:45 પોલીસે પાછે આવેલા 3 એપાર્ટમેન્ટના રેડ પાડી 12:50 અલગ અલગ ટુકડીઓ બનાવીને કોમ્બિંગ શરૂ કર્યું। 1 વાગ્યે પોલીસે ડ્રોન દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવાનું શરૂ કર્યું। 1:30 પથ્થરમારો કરનારા શખ્સોને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયા। 1:30 વાગ્યે ફરી પહેલી એફઆઈઆર દાખલ થઈ। 1:33 પોલીસ આયોજકો સાથે ગણેશ પંડાલ પર પહોંચી। 1:45 પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવી લેવાયો અને 2:07 ગૃહ રાજ્યમંત્રી દોડી આવ્યા અને શ્રીજીની આરતી ઉતારી। 4 વાગ્યે 40 જેટલા ફ્લેટના દરવાજા તોડી તોફાનીઓને પકડી લેવાયા। 6:30 બીજી એફઆઈઆર દાખલ થઈ। 8:20 ત્રીજી એફઆઈઆર દાખલ થઈ। 1 વાગ્યે પોલીસ કમિશનરે આખી ઘટનાની માહિતી આપી। 1:30 સૈયદપુરા પોલીસ ચોકી પાસે ડિમોલિશન શરૂ કરાયું। 2 વાગ્યે ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી। 5 વાગ્યે વિવિધ ગેરકાયદે દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યા। 6 વાગ્યે આરોપીઓને અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયા। પોલીસ કમિશનરે ઘટના સ્થળે અને આસપાસના ગણેશ પંડાલોમાં આરતી ઉતારી હતી। હિંસક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ લોકોના હાથમાં પથ્થર સિવાય લાકડા પણ હતા। પોલીસે આ લાકડા પણ કબજે કર્યા છે। હિંસાની રાત્રે હાથમાં તલવાર જેવી વસ્તુઓ લઈને ફરી રહેલા વ્યક્તિ અંગે પણ અલગથી ટીમ બનાવીને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। આ વ્યક્તિ કોણ છે અને તેની હાથમાં શું છે તે અંગેની તપાસ માટે 2 પોલીસ કર્મીઓને એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે। 23 આરોપીઓના 2 દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા ગયા છે। ત્યારે આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે તપાસ કરી છે અને હજુ પણ પોલીસ જાણવા માગે છે કે અન્ય ક્યાં લોકો આ કૃત્યમાં સામેલ થયા હતા। જ્યારે કોર્ટમાં આરોપીઓને રજૂ કરવામાં આવશે ત્યારે પોલીસ આ મુદ્દાઓના આધારે મળેલી જાણકારીથી વધુ તપાસ કરવા માટે કોર્ટ સમક્ષ આરોપીઓના વધુ રિમાન્ડની માગણી કરશે। જોતજોતામાં 200થી 300નું ટોળું ભેગું થઈ કઈ રીતે થયું તે તપાસનો મુદ્દો છે। સોશિયલ મીડિયામાં ફરતા થયેલા મેસેજીસ અને અફવાઓ પણ કારણભૂત હોય। સુરતને સળગાવવાના ઈરાદે કોઈએ તરકટ ચાલુ કર્યું હતું કે કેમ તેને લઈને પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। લાડગેટ પોલીસ મથક વિસ્તારના સંવેદનશીલ વિસ્તાર વરિયાવી બજારમાં થયેલા ગણપતિ પર પથ્થરમારો અને સૈયદપુરા પોલીસ ચોકીની બહાર પોલીસ તથા ભીડ પર થયેલા પથ્થરમારાની ઘટનાની તપાસને ધ્યાનમાં રાખી લાલગેટ પોલીસ મથકમાં વધારાના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। ટ્રાફિક વિભાગમાં ફરજ બજાવતા ઇન્સ્પેક્ટર કેવી પટેલની લાલગેટ પોલીસ મથકમાં સેકન્ડ પીઆઈ તરીકે નિમણૂક કરી હુલ્લડની તપાસ સોંપવામાં આવી છે। ભૂતકાળમાં પણ આવી જ ઘટના બનવાના કારણે હવે સુરત પોલીસ પણ એલર્ટ થઈ ગઈ છે। સુરત પોલીસ છેલ્લા 3 વર્ષમાં આ વિસ્તારમાં નવા આવેલા લોકો અંગે માહિતી પણ મેળવશે। આ માટે સ્થાનિક લોકોની પોલીસ મદદ પણ લેશે અને ટૂંક સમયમાં મિટિંગ પણ યોજાશે તેવી માહિતી સુરતના અધિકારીઓએ દ્વારા આપવામાં આવી છે। ગણેશ વિસર્જન સમયે પણ કોઈ અઘટિત ઘટના બની શકે છે તે શંકા સુરત પોલીસને છે, જેથી પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર છે। ખાસ કરીને કોટ વિસ્તાર સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે। અહીં 5 પોલીસ મથક સમાવિષ્ટ થાય છે। ગણેશ ઉત્સવ અને ઈદના પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસે અસામાજિક તત્વોનું લિસ્ટ પણ બનાવી દીધું છે। ટૂંક સમયમાં પોલીસ પોતાની રીતે આ તમામ લોકો પર વોચ રાખી કોઈપણ પ્રકારની ઘટના બને તે માટે તકેદારી લેશે। આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે આ સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે। સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં જે કોઈ પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે તેમનું લિસ્ટ પોલીસ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે। આવનાર ગણેશ વિસર્જન અને ઈદના પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની ઉપર વોચ રાખવામાં આવશે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને માટે જ્યાં પણ પથ્થરમારાની ઘટના બની છે ત્યાં ઘટના બાદ વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ત્યાંની સ્થિતિ અંગે તમામ પુરાવા એકત્રિત કરી શકાય।
મૂળ વાત આ જે બનાવ બન્યો તેને ખરેખર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે અને મને પણ યાદ છે કે એમને જે નડતા લોકો હોય એને ટાર્ગેટ કરતા હોય છે અને ખરેખર હિન્દુ મુસલમાનના તોફાન કરાવવામાં આ લોકોનો હાથ જ મહત્ત્વનો હોય છે અને એ લોકો જ ભાજપવાળા જ આ બધું કરાવતા હોય છે. તપાસ તટસ્થ થાય તો આમાં દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ શકે. કારણ કે જે રાતે બનાવ બન્યો એ રાતે તાબડતોબ જે 28 મુસ્લિમ શખ્સોને ઉપાડી લીધા, તેઓ અલગ અલગ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હશે અને એવા લોકોનું લિસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં હશે. એવા લોકોને પોલીસ ઉપર દબાણ હર્ષ સંઘવી દ્વારા દબાણ કરવામાં આવ્યું કે તાત્કાલિક પકડો અને આ તાત્કાલિક પકડવાનું કારણ આ જે લિસ્ટ હતું એ મુજબ જે લોકો સૂતા હતા એમના ઘરેથી લાવી અને બતાવી દેવામાં આવ્યા છે કે આ લોકો તોફાનમાં સામેલ હતા. ખરેખર વાત કંઈક જુદી જ છે અને જે ગાડીઓ વાહનો સળગાવ્યા તે કોણે સળગાવ્યા? જે લોકો પથ્થરમારો ફરી વખત કોઈ તોફાન કરવા નીકળે નહીં, એ તો સીધું દીવા જેવું છે. એમને જો કદાચ કર્યું હોય, મુસ્લિમોએ કર્યું હોય તો મુસ્લિમ ફરી વખત ગાડીઓ સળગાવવા કે તોફાન કરવા ના નીકળે. આ તોફાન કરવાવાળા જે ગણેશ પંડાલના જે માણસો છે, આયોજકો છે, તે પણ હોઈ શકે છે. આ બાબતે તપાસ કરવી જોઈએ. બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ.